ज़्यादा पैन लग गई तो बाद दर मुजाहदे नूं देखो मेरे नाम की दाती सी एम और बेगम साहिबा के नाम की के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निशान तुम भी सलाम कर लो। वीडियो कुछ इस तरह की है कि मैं सरकारी हस्पताल गया सुबह का और दवाई लैन गया होया कि राती बहुत ज़्यादा ना सेहत खराब हो गई सी। तो पहले तो घर जड़ियाँ दवाइयाँ पईयां सी वो खांदा रहा तो उन्होंने नाल जिहड़ा ना थोड़ा बहुता फर्क पिया। जिहड़ियां पहलों लिआंदियां होईयां सी वो खादियां तो अज जिहड़ा मैं फिर सुबह नाश्ता करके तो सरकारी हस्पताल गया उत्थों लैके आए दवाई। तो वह जी दवाई भी आपके भैन भाइयों दिखाने कि केड़ी दवाई लैके आंदी तो माला खैर करे। धुप्प भी बहुत ज़्यादा सी। तो 8 बजे फिर सरकारी हस्पताल डॉक्टर आ जाते हैं लै जाते ठीक है ड्यूटी से। घर वालियां भी कहा मैं कि तुम नाल चलो मेरे तो इन्होंने कहा नहीं मेरा साडा काम बहुत करने वाला तो मैं घर का काम निबेड़ती है नाले धुप्प हो जानी है तो अगे पैदल तुर के नहीं जा होंदा फिर नाले साह बहुत चढ़ मैं आप चल गया दवाई लैन ठीक है। तो मोटरसाइकिल लभ गया मैनू नाल मैं बैठ के चल गया उन्हें सरकारी हस्पताल के सामने मिलता उतों दवाई लैन गया। राती भी इन्नी तबीयत खराब सी बहुत ज़्यादा नींद ही नहीं आई सारी रात इस तरह है ना। हाँ जी तबीयत ना ठीक होवे तो नींद कित्थे हुंदी। नींद नहीं आई क्योंकि जो खंघ छिड़ती सी ना तो तकरीबन 5-5 मिनट जरा ना साह ही नहीं मुड़ता है। कभी वैसे जरा ना हुंदा मैं जो ब्लड लो हुंदा सी उदों मैं नमक गिलास दे विच घोल के पी लैंदा सीगा तो कुछ फर्क पै जांदा सी। तो जो इस तरीके नाल धड़कन तेज़ हो जाती सी उदों जरा ना घर दे जिहड़े मैनूं पानी दे विच चीनी पा के ना घोल के दे दिंदे सी मिठे तो वह पीना सी तो वो नॉर्मल जिहा हो जाता सी। इस तरह ही वो करते करते जरा ना बाद च बुखार चढ़न लग गया। फिर यही जरा ना दिल ने भी जरा ना अपना आप दिखाना शुरू कर अल्लाह पाक रहम करे। तो उदों तो मेरे को जा नहीं सी होया हस्पताल से जिहड़ियां दवाइयां प्राइवेटों लिआंदियां होईयां सीगियां पहलों दियां वही इस्तेमाल मैं करता रहा तो ना मेरे को हिम्मत पई। प्राइवेट तो पैसे लगते हैं तो फिर प्राइवेट में नहीं गया क्योंकि उन्होंने फीस बहुत ज़्यादा डॉक्टरों की प्राइवेट ठीक है। तो अज जरा वा मैं फिर सरकारी हस्पीटल भी गया और आ देखो जी सरकारी हस्पीटल की पर्ची भी सामने मैं दवाई लैके हुणे हुणे आया ही हाँ। मेरा ब्लड भी चैक किया और मुकम्मल ट्रीटमेंट जी ना मेरी की उन्होंने माशाल्लाह स्टाफ पूरे ने सरकारी हस्पीटल के जिन्ने डॉक्टर से ना उन्होंने माशाल्लाह खिदमत ठीक की और उन्होंने उस वक्त जरा वा मेरा जो BP भी चैक किया मैंने जो पूरी मुकम्मल ट्रीटमेंट मेरी की और BP मेरा चैक किया और BP या देखो ये लिखा सीगा 70 तो BP 110/70 लिखा होया वा। तो उन्होंने मैंने फिर दसिया तेन चक्कर भी आते मैं कहा भी हाँ जी चक्कर भी आते हैं। उन्होंने कहा भी दिल की रफ्तार घटती बढ़ती मैं कहा हाँ जी घटती बढ़ती है तो जाहिर है तो काफ़ी दिनों तो मैं कहा इन्ना बुखार होने तो पहला भी है। अच्छा कहते उन्होंने फिर दवाइयाँ लिख दी सी मैनू तो प्राइवेट की कोई दवाई नहीं लिखी। इन्ना शुक्र है कि प्राइवेट भी लिख देंगे सी अज की सारी दवाई मुकम्मल ट्रीटमेंट करने तो बाद उन्होंने सारी दवाई जी ना मैंने सरकारी दी शुक्र अलहमदुलिल्लाह। तो असीं उन्हों का शुक्रिया अदा करते हैं सरकारी हस्पीटल का उन्होंने स्टाफ का पिया बिल्कुल ठीक खिदमत की अज की माशाल्लाह दिल खुश हो गया। तो उन्होंने एक मेरे उत्थे मौके पर टीका लाया वा बांह टीका लाया वा और उस तो बाद जरा वा उन्होंने पता नहीं कि शै सी उन्होंने कहा भी पानी उतों लैके घोल के पी तो वो उन्होंने एक स्टाफ का बंदा सी उन्हें जो पानी लिया के दिता मैनू और वो पता नहीं कि शै सी घोल के विच दस्ती पियाई मैनू उन्हें ना मेरा जिसम जो सकून जिहा हो गया सकून जिहा। BP दी गोली हुंदी है BP दी गोली हुंदी BP दी गोली दस्ती खुर गई सी ऐ वाले जी मार हाँ वो दी उन्होंने आप पियाई है ना वो डॉक्टर ने कोल ही रखा से पत्ता कट के दी उन्हें कहा भी आप दस्ती पी देखो उन्होंने पता सी भी ब्लड एन लो होया खड़ा वा बिल्कुल लो सी है ना। आ देखो जी एक दवाई है खांसी दी ना जी खांसी दी और मजीद मैनू नाल उन्होंने देखो जी पता दिता वा निमकोल का शाशक हाँ जी एक शाशा दिता वा तो उन्होंने कहा भी अल्लाह पाक खैर करेगा ये जरा ना तुसीं हाँ जी 1 लीटर पानी दे विच घोल के बाद दे विच पी लेना। उन्होंने कहा तुहाडा BP बहुत ज़्यादा घट जाता वा कभी बढ़ जाता एक पता दिता
ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਆਹ 2 ਪੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੀਲ ਫੂਲ ਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਕਈਆਂ ਜਿਹੜਾ- ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਾ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਾਹਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇਸ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਐਲਰਜੀ ਪਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਇਹ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਾਂਗਾ ਮੱਕਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇਖ ਲਈ, ਸੀਰਪ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਆ ਨਮਕੋਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਿਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਛਾਨੂ ਵਰਗੇ ਕਾਕੇ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਅੱਲਾ ਤਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਦੁਆ ਕਰ ਆਂਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਾਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦਵਾ, ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ, ਬੜਾ ਰੁਲਿਆ ਆਂਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਮੂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੋਗ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਪਰੂਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਹੇਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਚੌਥਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਚੌਥਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਆ। ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਂ ਹੋ ਔਰ ਜਾਵੇ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇਵੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਲੰਬੀ ਸਲਾਮਤ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਵੀ ਸੀ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, 14.4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਏਦਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੱਢਦੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਖੂਨ ਕਢਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੂਨ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਟਮਾਟਰ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ, ਕੱਚੇ ਟਮਾਟਰ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਕਢਾ ਲਾ ਖੂਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਦੇ 1 ਬੋਤਲ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਚੇ ਟਮਾਟਰ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਲੂ ਖਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਾਰਟ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਾਂ। ਬਸ ਸਿਹਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਬਸਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾੜੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ, ਹਾਂ ਵੰਡਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਡੇਰੀ ਵੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦਈ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕੋਲ ਘੋਲੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅੱਧਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਐ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ। ਚਮਚੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੋ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਰੇੜਦੇ ਖੁੜਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਪੈਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ?
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਵਾਮ ਨਾ ਵਾਮ ਕਾਲੀ ਕਿੱਲੇ ਹੈ। ਕਣਕ ਖੜੀ ਸੀ 2.5 ਕਿੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੱਗ ਗਏ ਲੱਗ ਚਲੋ ਗਏ ਵੱਢੀ ਸੀ। ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਢੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਖੰਡ ਵੱਢੀ ਖੜੇ ਆ। ਕਈ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਾਮ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵਾਢੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਢੀ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰੁੜਨਗੇ। ਤਬੀਅਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਰਹੀ। ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਤੀ ਆ, 2 ਦਾਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਵੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਢੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 3 ਕਿੱਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡਦੇ ਵਾਢੀ 'ਚ ਹੀ। ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਮੰਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਕਣਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2 ਕਿੱਲੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲਈ। ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ। ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਸ਼ਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ 52 ਚ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ 7 ਚ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਤੇ ਗਏ। ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਉਂਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਣ ਜਾਂਦੇ ਕੇ ਰਹੇ। ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਚ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਆ। ਪਰ ਆ ਇਹ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਆ 500 mg ਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਹੈ ਕੈਪਸੂਲ। ਆ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੀਰ ਬੋਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ। ਕਿਹੜੀ ਕੀਰ ਬੋਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲਈਦਾ। ਵੈਸੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲਈਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਪਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ। ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਖ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ। ਨਾ ਉਹ ਮੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਵਾ। कैसी है? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾ ਆਹ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਨਮਕੌਰ ਆ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਬਲੱਡ ਦੀ ਆ। खत्म मैं ले खाता पर ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। पर क्यों ले तुम ਹਾਂ
ਇੱਧਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਠੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੱਖਾ 12 ਵੋਲਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਪੱਖਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾਤਾ UPS, ਔਰ UPS ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਫੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕੂਲਰ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਮਜਾਹਦ ਅਲੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਦ ਮਜਾਹਦ ਐਨ ਧੋ ਦਿਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਵਾਜਦ ਔਰ ਮਜਾਹਦ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੂਲਰ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਕੂਲਰ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸੱਟ ਨਾ ਲਵਾ ਲਈ ਪੁੱਤ, ਧੋ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਧੋ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਵਾ ਵਾਜਦ, ਆ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਧੋ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋਈਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ ਬਾ ਇਹਦਾ ਟਾਪਾ ਧੋਣਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਧੋਵੋ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਵੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਵੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵਿਚਲੇ ਬੰਨੋਂ ਧੋਵੋ। ਹਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਵਿੱਚ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਫੁੱਲ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਿੰਮਾ ਬੀਜਤੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਬੀਜਤੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਦਾਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਦਾਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੰਗੀ ਚਿੱਬੀ ਆ ਤੇ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਦਾਤੀ ਆ ਬਈ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੰਦੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ। 4 ਤੇ 5ਵੀਂ ਇਹ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਦਾਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਣਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ। ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਦਾਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੰਦੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਔਰ ਆ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਣਕਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰ ਰੂਪਰ ਫਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਪੇਨਾਂ ਫਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਲੇਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਉਨੀ ਕੀ ਚਲੋ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤੀ ਸੀ M, ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ K। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਤੇ M ਔਰ K। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।